केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों से पूरे भारत में आक्रोश का माहौल है। साथ ही कर्नाटक में केंद्र और कर्नाटक बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम सीमा पर है। आज रायचूर के लिंगसुगुर तालुका में एक विशाल रैली निकाली गई। रहित संघ के अध्यक्ष शिवपुत्रा के नेतृत्व में सारे विपक्ष कांग्रेस के साथ रैली में शामिल रहे। साथ ही तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। रायचूर से सादिक पाशा की एक रिपोर्ट। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಇವತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, APMC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜನಪರವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ। ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ವಿರೋಧ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಭೂಪನ್ ಗೌಡ್ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ। ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಹಿಡುವಳಿದಾರನ ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ। ಇವತ್ತು SC ST OBC ಜನರಿಗೆ 2 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಅಂತ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ತದನಂತರ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದು ಅನ್ನದಾತನಾಗಿದ್ದಂಥ ರೈತ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ। ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ। ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ। ನಮಸ್ಕಾರ। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ರಮೇಶ್ ವೀರಾಪುರ್, SFI ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ। SFI ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು। ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ರೈತರು ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರ। ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ಗೇಟನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೈತ ಬರ್ತಾನ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು। ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇತ್ತು। ಆದರೆ ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ। ಇವಾಗ ತಂದಂಥ आज हम रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिंगसूर में इस केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ जो जन आंदोलन चल रहा है, उसमें हम आज ब्लॉक कांग्रेस के मुदगल के अध्यक्ष से मुलाकात करके दाऊद सर से इस कानून के बारे में जानेंगे। सर, इस कानून का लागू होने से रैयत को कैसा तकलीफ हो? सर, मैं इस कानून के बारे में बस ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इस देश को आज़ादी से पहले जो मुश्किलें इस देश के लोग, इस देश की जनता, इस देश का रैयत जो मुश्किलें उठा रहा था, उस मुश्किलों को क्या है, आज़ादी के बाद देश के आज़ादी में जो लोग बड़े थे, जैसे महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, और हमारे अबुल कलाम आज़ाद हों, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, इस तरह के लोग ये सब मिलके देश के रैयत के खातिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी रैयत को किस तरह उसको मजबूत बनाना है, उस हिसाब से क्या है कानून बना के इस देश के रैयत को बहुत सी सहूलतें दिया है। देने के बाद ये देश आज
ये हमारे देश के लिए जितना ज़रूरत है फूड की, तो वो पूरी ज़रूरत आज हम किसी और देश से लेते नहीं, इसी हमारे देश से ही आज हम उगाकर हमारे देश के लोगों को दिया जाता है। सर आज ये कानून आने से किस तरह से इफेक्ट होगा किसान को? वही तो बताना चाह रहा हूं कि अगर ये कानून आने से 70 साल में जो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जो रैयत के लिए जो साथ दिया था, उस सब चीज़ों को क्या है पूरी तरह आज उसके बरखिलाफ पुराने जो ब्रिटिश के दौर में जीत पद्धति बोल के हमारे पास था, तो उस तरह आज के रैयत को फिर दोबारा होने वाला है। इसलिए हर घर का रैयत इस कानून के खिलाफ रास्ते पर आकर एहतजाज करना चाहिए। उस वक्त जाकर इस कानून को बदलेगा गवर्नमेंट, उससे क्या है हमारे देश के लोग और हमारे देश के रैयत को फायदा हो सकता है। सर इस कोरोना के समय में ये कानून जरूरी था सर? सर दर हकीकत कोरोना के बारे में बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। इस देश की हालत आज किस हद तक पहुंची है, कल के 27 तारीख के पेपर में एक चीज़ आई है, शायद आपको मालूम होगा कि पूना वाला जो सेरम कंपनी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो आज बनाना चाह रहा है, कोवैक्सीन दवा बनाना चाह रहा है, उस दवा बनाने वाले ने आज ट्वीट किया है कल के दिन नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी हम तो दवा बना देंगे, लेकिन पूरे देश के जनता को देने के लिए 80,000 करोड़ की ज़रूरत है। आज क्या आज 80,000 करोड़ आप क्या दे पाएंगे? ये सवाल एक छोटी सी कंपनी इस देश में, इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है। तो आप समझना चाहिए कि देश क्या है कोरोना के हद तक किस तरह लापरवाही कर रहा है। और साथ में इस देश का जो आरबीआई का रिजर्व फंड था 1,76,000 करोड़, उस फंड को कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में जमा करके रखा था, ये 7 साल में इन्होंने उस फंड को लेकर पूरे अपने खर्चों के लिए बना दिया। और आज 1,000 करोड़ की जरूरत भी रहे तो आरबीआई के पास वो पैसा नहीं है। उस नौबत पे इस देश को लाके रखा है। आप लोग देख रहे हैं इस कानून के खिलाफ लोगों में कितना आक्रोश है।